كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان وعلى كل نية صالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأمرنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأعمالك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من موجبات الندم إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا عنا وكلنا حيث كنا. يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة إلى روح صاحب المؤلف الإمام الحافظ النووي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani bil yamin nabi wa anil. Al hadisul arba'un, hadis yang ke-40 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala, berkata Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah suatu saat, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, memegang kedua pundakku. Jadi dipegang kedua pundaknya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, itu Nabi Muhammad memegang pundaknya sahabat Abdullah bin Umar supaya sahabat Abdullah bin Umar itu lebih memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini menunjukkan kedekatannya antara sahabat Ibnu Umar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Ibnu Umar, kata Nabi, jadilah engkau, tinggallah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini orang yang asing. Jadi disuruh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di dunia seolah-olah orang yang asing. Tapi kalau orang yang asing hidup di dunia, berarti dia itu lebih lebih sibuk ngurusin akhiratnya. Jadi bukannya dia tidak meninggalkan dunia, tapi dunia yang menghalangi dia kepada negeri akhirat, nah itu dia tinggalkan. Kayak orang asing, tahu orang asing? Ada orang asing bertamu, musafir ke rumah kita. Musafir ke rumah kita, paling kan dia tinggal 2 hari, 3 hari. Ada seorang asing ketika tinggal di rumah kita atau di rumah orang lain, dia sempat di situ ingin bangun rumah, ingin punya harta yang banyak, ingin mempunyai duit yang banyak. Ya enggak. Nah, ini kan orangnya posisinya lagi apa? Dia posisi bukan di kampungnya. Dia posisi lagi apa? Lagi terasing, lagi musafir. Au abiru sabilin, bahkan lebih dari orang asing, yaitu orang yang seperti menyeberang suatu jalan. Ini kita nih mau nyebrang di jembatan.
Kira-kira kalau orang nyebrang jembatan buru-buru apa lama-lama di situ? Kira-kira kalau bangun di jembatan itu kita bangun rumah, ini itu semua persiapan yang di dunia kita kumpulin di situ. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Bisa rubuh itu jembatan. Nah kata Rasulullah, begitulah wahai Ibnu Umar, engkau ini hidup di dunia itu seperti orang asing atau seperti orang yang melewati suatu jalan atau suatu jembatan. Artinya dunia ini jangan engkau lebih fokuskan, jangan engkau lebih utamakan, tapi yang lebih diutamakan ini urusan akhirat gitu. Makanya sangat aneh dan sangat nggak masuk di akal. Ada orang hartanya sampai triliunan. Hartanya sampai berapa? Triliunan. Padahal makan sehari berapa? Pagi nasi uduk, ya. Siang nasi padang. Itu kalau udah nggak kolesterol, ya kan. Malam nasi ulam. Berapa duit tuh? 100.000 paling kan. Tapi dia mati-matian nyari duit, sampai duitnya kan banyak tuh. Yang kalau katanya ada orang korupsi ya, sampai wah ini nggak banyak duitnya dah. Kalau ente ngeliat pingsan ente. Saking banyak tuh duitnya tuh. Kalau dimanfaatin buat agama bagus. Atau nyari duit sebanyak-banyaknya, dia manfaatkan untuk apa? Untuk urusan agama, untuk urusan dakwah, untuk urusan yang akhirat. Nah itu malah bagus. Itu malah dianjur kalau Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya nyari duit sampai banyak begitu, sampai dia mati juga tuh nggak bakal habis duit. Artinya dia meninggal pun tuh duit belum apa? Belum dia makan semuanya. Terus untuk apa gitu dia cari sampai mati-matian? Paham nggak? Berarti kan yang dia cari itu cuma apa? Cuma apa yang dia cari? Yang dia cari itu bukannya buat bekalnya dia. Berarti cuma dia nyari tapi nanti enggak manfaat. Lah ente punya duit 10 triliun, ente meninggal juga paling yang masih ada sisa banyak kan? Berarti ketika nyarinya sia-sia nggak? Capek nggak? Nah capek, sayang, nggak kemakan kan? Dimakan sama siapa? Makan sama siapa? Mau ahli warisnya lah. Kalau ada warisnya benar. Kalau nggak benar, ada berantem. Makanya kalau misalnya kita mencari duit yang banyak buat agama, bagus, cakep tuh, bagus. Karena sahabat Nabi juga ada juga yang orang kaya. Jadi jangan nanti kira sahabat Nabi semuanya hidupnya terus serba sederhana, enggak. Sahabat Nabi banyak yang miliuner, yang orang-orang kaya yang top luar biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf orang kaya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang kaya, Rasulullah pun orang kaya, tapi Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Nabi Muhammad orang kaya raya, tapi beliau lebih memilih hidup sederhana. Sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Kalau lagi lapar ingat Allah, kalau lagi kenyang bersyukur. Nabi Muhammad kaya raya. Jadi jangan pikir Nabi Muhammad itu nabi yang orang yang sederhana. Enggak, itu terangkat, tapi beliau memilih hidup sederhana. Kan ditawarin gunung emas, ya kan? Gunung Uhud jadi emas, nggak mau. Nabi Muhammad nggak mau, karena memang dunia itu bukan tujuan Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya akhirat. Dan kita sebagai umatnya harus ikutin jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadinya dunia ini ibarat jembatan, kita cuma numpang lewat, tapi jangan dijadikan alasan juga bagi kita untuk malas untuk nyari kerja. Udah saya hidup zuhud aja, nggak mau kerja. Jangan, karena Nabi juga marah nanti. Nabi juga marah sama orang yang yang malas dalam urusan akhirat, urusan dunia, lebih urusan akhirat. Intinya kita harus di dunia ini harus bergerak, harus ada harokah. Karena al-bitolah ini, pengangguran ini
adalah sifat yang berbahaya. Baik itu pengangguran urusan akhirat lebih parah lagi, atau urusan dunia. Makanya usahakan sibukkan dah kita punya urusan. Ente baik sibuk akhirat atau sibuk dunia. Sibuk dunia ya apa aja dah udah. Pokoknya ente cari, yang penting jangan sampai ente hidup itu nganggur, kosong. Nah, karena ketika hidup kosong itu mulai tuh masuk tuh setan masuk, iblis masuk, apalagi udah gak punya duit dah. Setan masuk depan kita, oh ayam tetangga tuh ayam tetangga tuh ayam tetangga begadang malam lapar kan, enggak nggak dipotong deh. Nah intinya pokoknya usahakan kita ini harus menyibukkan diri. Yang nomor satu urusan akhirat, tapi juga kalau nggak bisa juga urusan dunia, kita cari apa aja, sibukkan diri. Jangan sampai itu kita melamun, nganggur gitu. Ini bahaya. Apalagi kemarin tuh anak lihat berita serem banget sekarang. Mahasiswi loncat dari mall. Tahu nggak beritanya? Nanti pada kudiat semuanya sih ini. HP doang udah bagus. Aku main Mobile Legend mulu. Tuh lihat berita begitu. Seorang mahasiswi cakep lagi. Ya maksudnya kalau pergi akal, mahasiswi cakep loncat dari mana? Loncat dari mall, bunuh diri. Kenapa itu gara-garanya? Pertama, mungkin lagi ada musibah, problem. Kedua, hatinya kosong, hampa. Karena kita kan hidup di dunia gak pernah terlepas yang namanya musibah. Gak orang hidup di dunia gak pernah ada musibah di keluarganya, musibah ekonomi, musibah itu macam-macam dah. Nah kalau orang yang gak kuat, padahal Allah itu mencoba hambanya pasti sesuai dengan kadarnya. Nah kadang-kadang dia merasa nggak kuat. Kalau dia merasa nggak kuat, gitu kan. Nah kalau hatinya kosong, artinya hatinya ini hampa, nggak pernah hadir majelis, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca zikir. Nah gampang tuh, gampang apa? Mentalnya gampang turun. Kalau depresi bisa-bisa ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Nah itu sekarang banyak kayak gitu. Itu baru satu, padahal ternyata ada lagi tuh. Ini bunuh diri lagi, banyak orang bunuh diri. Kenapa? Gara-garanya depresi, hati kosong, nggak ada isinya gitu. Makanya kan majelis ini udah benteng terakhir, udah majelis. Makanya majelis ini benteng terakhir. Kalau orang kerja tapi SDM yang nggak diisi, mentalnya nggak dikuatkan, bahaya nanti itu. Takutnya dia lagi percobaan, hati kosong, stres, bahaya lagi apa? Bunuh diri. Makanya perlu juga tuh kita untuk ditingkatkan sumber daya manusianya, mentalnya harus dikuatkan juga. Menguatkan mental itu dengan kita hadir di majelis, kita membaca sholawat, hadir maulid tuh kan. Makanya orang kalau habis hadir maulid pasti girang tuh. Nggak tahu girang gara-gara makan kebuli apa girang gara-gara banyak selawat. Pasti girang aja orang kalau girang maulid tuh. Kenapa? Karena mentalnya apa? Diisi lagi. Padahal di rumah lagi susah. Ya kan di rumah tuh lagi apa? Lagi pusing. Tapi baunya girang terus. Kenapa? Karena mentalnya dia diisi bagus. Ada isi, nggak hampa. Makanya tuh benteng terakhir datang majelis biar kita punya mental nih apa, SDM kita ini kuat gitu, sumber daya manusia kuat. Jadinya nggak gampang-gampang depresi, nggak gampang-gampang lebih parah lagi gila. Lebih parah lagi namanya sampai bunuh diri, itu banyak. Terus kemarin juga anak lihat berita juga, anak muda baru kawin, baru punya anak satu, gantung diri di kontrakannya. Gantung diri bener tuh di berita ya. Gantung diri dia. Ditanya kenapa? Banyak masalah katanya. Ada yang bilang katanya ke ini juga kelibat sama apa? Sama pinjol, sama utang. Tapi intinya bukan di situ. Intinya mentalnya dia nggak kuat. Gitu. Mentalnya dia nggak kuat, hatinya kosong. Nah, ketika berbenturan dengan masalah, mulai tuh ngedrop, depresi,
gila, mendingan gila daripada bunuh diri. Bunuh diri gitu. Makanya aja kalau ente punya kawan tuh, ente punya kawan kira-kira mukanya udah kayak nggak enak, lagi susah tuh, ajak ke manis aja. Ya kalau ente punya duit bagi, kalau udah nggak punya duit sama-sama susah kan. Ajak ke majlis, ajak ke majlis, kenalin Nabi Muhammad, ajak majlis baca Quran, zikir, insya Allah nanti depresinya dia bisa apa? Sedikit demi sedikit karena ini masalah yang besar, banyak tuh orang kena depresi, naudzubillah min dzalik. Jadinya ingat ya, kita hidup di dunia ini seperti orang yang apa? Yang menyeberang jembatan. Jadi lebih diprioritaskan tuh urusan akhiratnya. Tapi bukan berarti nggak boleh nyari dunia, cari dunia, tapi untuk akhirat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaqulu, beliau berkata, idza amsayta fala tantaziri sobaha, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau janganlah sampai engkau menunggu pagi hari. Jadi kalau kita di sore hari ini jangan sampai nunggu di pagi hari. Artinya apa? Kita kalau mau ngelakuin kebaikan jangan pernah ditunda-tunda. Pertama, takutnya ajal nggak sempet. Kedua, di situ pasti ada godaan setan. Ente sekarang ada niat nih mau beramal, sekarang misalnya antar aja dah beramal lah nanti malam, itu udah lupa tuh nanti. Kenapa lupa? Dilupain setan. Makanya mau tobat buru-buru. Saya mau tobat dah buru-buru. Jangan sampai nunggu lagi, jangan. Jadi kalau kau masuk di sore hari, jangan sampai nunggu di pagi hari. Itu urusan akhirat, kita mau bertobat, mau beramal. Sama gitu kalau dia mau usaha gitu juga. Dia mau usaha, mau bermuamalah, jangan cuman kebanyakan apa? Bukan pikiran, rencana mau begini, jalanin aja udah. Apa yang dijualin gitu kan? Asal jangan genteng orang aja yang dijualin. Jangan banyak apa? Rencana, langsung aja udah. Yang penting apa? Gerak. Al-harokah barokah. Kata patah Arab tuh. Bergerak itu apa? Berkah. Jadi jangan banyakkan planning. Gue planning mau begini, akhirnya kebanyakan planning nggak jadi. Tapi langsung aja gerak, udah apa aja. Mau usaha ini, gue mau usaha itu. Yang penting mikir-mikir juga gitu. Ngaca juga sama kemampuan kita, gitu kan. Kita ngaca, lihat kemampuan gue sampai mana gitu. Jalanin gitu. Jadi ini masuk untuk urusan akhirat juga masuk, untuk urusan dunia juga masuk. Wa idza asbahta fala tantaziril masaa. Jika engkau masuk di waktu pagi hari, jangan menunggu sampai sore. Wa khudh min sihatika limaradik. Dan pergunakanlah, ambillah kesempatan masa sehatmu untuk masa sakitmu, artinya sebelum masa sakitmu. Mumpung kita masih sehat, perbanyaklah amal ibadah. Nanti kalau di masa sehat sering sholat tahajud malam hari, sering sholat duha di siang hari, di pagi hari, sering mengerjakan sholat sunnah rawatib. Dan nanti kalau ente udah tua, ente mesti istiqomah tuh, duha, tahajud, sholat tasbih. Ente istiqomah masih muda tuh. Akhirnya ketika ente tua, kita kan lemah pasti kan. Ketika tua itu pasti malah melemah. Nah ketika kita melemah itu, maka tetap Allah bakalan mencatat pahala kita sebagaimana yang kita kerjakan di masa muda. Jadi kalau orang di masa muda yang rajin sholat, udah tua dia lemah, nggak sholat lagi gitu, atau sholat sedikit, tetap Allah catat sebagaimana ketika dia beribadah di masa mudanya. Makanya mumpung masih muda tuh, karena kita kan bakalan tua juga, gitu kan, bakalan tua juga. Nanti masih muda sering baca Al-Quran. Udah gede lagi, udah tua,
berkurang baca Quran kayak gitu ya, karena ada uzur tadi gitu kan. Tetap Allah catat ente seperti ibadah di masa muda. Jadi kalau beribadahnya istiqomah waktu masa mudanya dia. Wa min hayatika limautik, dan juga ambillah kesempatan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Jadi mumpung masih hidup, ayo kita manfaatkan. Mumpung masih ada ruh di jasad, kita manfaatkan. Manfaat untuk apa? Manfaat untuk mengerjakan amal soleh. Kalau yang banyak duit, perbanyak sedekahnya. Kalau yang susah, yang sederhana, banyakin zikirnya. Gitu. Kalau yang sedang, dua-duanya deh. Sedekah juga, zikir juga. Mumpung masih hidup. Sebelum datang yang namanya kematian. Karena kematian ini kan yang ngomong-ngomong. Kematian itu nggak ada ngomong. Malaikat Israel juga ngomong dulu, besok gue mau nyambut nyawa lu ya, nggak bisa. Tapi malaikat Israel itu sudah ngasih tanda-tanda. Ngasih apa? Ngasih tanda, ngasih utusan udah ada. Ada tanda-tandanya. Sakit, ya kan? Pokoknya ada tanda-tandanya deh. Nah, jadi ambil kesempatan di masa hidup sebelum datang kematian. Rawahul Bukhari wallahu a'lam bishawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.